Good afternoon. Today we are going to learn the lesson Be Smart. Open your books, page number 22. Actually, the lesson is the long form of the word smart. S stands for specific, M stands for measurable, A stands for achievable, R stands for realistic, and the last one T stands for time bound. We must be in this particular frame in order to achieve success. Look at the opening lines, page number 22. Champions aren't made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them, a desire, a dream, a vision. They have to have the skill and the will, but the will must be stronger than the skill. Successful professionals thrive in the same manner. We all have natural talents. If we use that talent to use sorry if we use that talent to set our goal in life, we can easily get success in life. We shall not achieve our goals if we do not take action to achieve them. In the beginning paragraph, there is a focus on in order to achieve greater success, we must possess some particular qualities, and in lack of them, we cannot achieve them. We generally think champions are made in gyms. Remember, gym is nothing. Remember, everything is going on in our brain. Everything happens in our brain. First we think, then our thought materialize if we take action. Champions are made from something they have deep inside them. A person must possess a desire. Whether the person goes to the gym or not, it doesn't matter, but the person must have a desire to do something, a dream, a vision. They have to have the skill and the will. The person must possess skill and will, but the will must be stronger than the skill. Here, there is a focus on willpower. Willpower must be stronger than the skill. Skill will automatically come if we are having strong will. Successful professionals thrive in the same manner, and the people who are successful, they got success by the same manner. They listen to their heart. We all have natural talents. We all have, every human being in the world have natural talent. Then what is the problem? Some people use them to make dreams reality. And some people only think, they do not do anything to materialize their dreams. If we use that talent to set our goal in life, we can easily get success in life. We have natural talents. We have to identify that, recognize that, then only can we achieve that our goal. We can easily get success in life when we use our natural talents to achieve our goals.
We shall not achieve our goals if we do not take action to achieve them. Remember, only thinking is not enough. Action should be there. We must take action. Otherwise, thinking is nothing. First we think, then after we should take action. We should put our first step towards work. Then only can we will get success. लेसनचं नाव बी स्मार्ट आहे. स्मार्ट बना. लेसनच्या सुरुवातीला असं सांगितलेलं आहे, अशी माहिती आहे की जे चॅम्पियन लोक असतात त्यांचा जन्म काही जिममध्ये झालेला नाही. जिममध्ये जातात म्हणजे चॅम्पियन आहेत असं काही नसते. सगळं आपल्या विचाराचा खेळ आहे, आपल्या बुद्धीचा खेळ आहे, ब्रेनचा खेळ आहे. मग चॅम्पियन्स कुठं बनतात बरं? तर व्यक्तीमध्ये डिझायर असायला पाहिजे, काहीतरी करण्याची इच्छा असायला पाहिजे, स्वप्न असायला पाहिजे, दूरदृष्टी असायला पाहिजे, तरच आपण चॅम्पियन बनू शकतो. जिममध्ये गेलं आणि आपण चॅम्पियन झालो असं होत नसतं. पुढे असं सांगितलेलं आहे की उदाहरण दिले थोडंसं. जे काही सक्सेसफुल लोक आहेत त्यांनीसुद्धा त्यांना जे वाटलं, आतून जे वाटलं, इनर व्हॉईस ज्याला आपण म्हणतो, त्यांना आतला आवाज ऐकला, ना की लोकांचा. लोक म्हणले की तू हे कर, आई म्हणाले की ते कर, वडील म्हणाले डॉक्टर हो, आई म्हणाली इंजिनियर हो. पण तुला काय व्हायचं आहे ते विचार कर ना. तुझ्याकडे इनर काही आहे का, इनर व्हॉईस आहे का, हे महत्त्वाचं आहे. त्याच्यानंतर प्रत्येकाकडे नॅचरल टॅलेंट असते, पण प्रत्येकजण त्याचा वापर करत नाही. जे वापर करतात ते सक्सेसफुल बनतात, जे वापर करत नाहीत ते फेल होतात, फेल्युअर. पॅराग्राफ नंबर 2. सेटिंग गोल्स हॅज टू व्हॅल्युएबल असेट्स. आता गोल सेट करताना 2 गोष्टी विचारात घ्यायच्या आहेत. सेटिंग गोल्स हॅज टू व्हॅल्युएबल असेट्स, अ सेन्स ऑफ ओरिजिनॅलिटी and a stepping stone to illuminate the path. Goals put one at the helm of life. Goals put one at the helm of life. Pursuing them acknowledges a better future situation. They help to steer a course of life rather than simply drifting along and letting things happen. Now in this second number paragraph there is a focus on we must have willpower. We must have goals, particular goals. Without goals we cannot achieve anything. Setting goals has two valuable assets. तर आपले ध्येय निश्चित करताना 2 गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे अ सेन्स ऑफ ओरिजिनॅलिटी. अ सेन्स ऑफ ओरिजिनॅलिटी म्हणजे काय? कल्पकता, काहीतरी नवीन करायचं, इनोव्हेटिव्ह करायचं, नवीन करायचं. आणि दुसरी गोष्ट अँड अ स्टेपिंग स्टोन टू एल्युमिनेट द पाथ. की स्टेपिंग स्टोन, पहिली पायरी महत्त्वाची आहे की ती पायरी आपल्याला सक्सेसकडे घेऊन जाईल, की पुढे प्रकाश दाखवेल. इल्युमिनेट म्हणजे प्रकाशमान करणे. गोल्स पुट वन ॲट द हेल्म ऑफ लाईफ. गोल्स म्हणजे आपले ध्येय. तर ध्येयामुळं काय होतं आहे, आपलं जे जीवन आहे त्याचा आपण बॉस बनतो, इन्चार्ज बनतो. आपल्या जीवनामध्ये गोल्स असतील, ध्येय असतील तर आपण आपल्या जीवनाचा बॉस बनतो, इन्चार्ज बनतो. अदरवाईज जिकडं आपल्याला रस्ता सापडेल ते आपण करत राहिलो किंवा विचार न करता काहीतरी करत राहिलो तर मात्र काही खरं नाही. दे हेल्प टू स्टीअर अ कोर्स ऑफ लाईफ. दे म्हणजे कोण? गोल्स. गोल्स हेल्प टू स्टीअर अ कोर्स ऑफ लाईफ रादर दॅन सिम्पली ड्रिफ्टिंग अलॉंग अँड लेटिंग थिंग्स हॅपन. आपल्यासोबत कोणत्याही गोष्टी असेच न होऊ देता आपण काहीतरी प्लॅनिंग केली पाहिजे, ध्येय निश्चित केलेलं पाहिजे, तरच आपण आपल्या जीवनामध्ये निश्चित असं काहीतरी मिळवू शकतो. पॅराग्राफ नंबर 3.
Setting goals may appear easy, but for some it is quite challenging. Fear of failure may be avoided in the absence of any goals. After all, one has to decide what one wants to achieve in the end. To accomplish goals, experts recommend a 5 step approach. तर गोल निश्चित करणं हे आपल्याला सोपं वाटते, पण काही जणाला चॅलेंजिंग वाटते, आव्हानात्मक वाटते. फिअर ऑफ फेल्युअर मे बी अवॉइडेड इन द ॲब्सेन्स ऑफ एनी गोल्स. अपयशाची भीती आपल्याला टाळता येते. कसं बरं? आपण कोणतंही ध्येय ठेवायचं नाही आपल्या जीवनाचं. मग काय होईल? अपयश यायची शक्यताच नाही. पण त्या जीवनाला काही अर्थ आहे का? नाही, अजिबात नाही. आफ्टर ऑल, वन हॅज टू डिसाईड व्हॉट वन वॉन्ट्स टू अचीव इन द एंड. प्रत्येकाला ठरवायचं असते की मला माझ्या जीवनामध्ये काय करायचं आहे. डॉक्टर बनायचं आहे, इंजिनियर बनायचं आहे, बिझनेसमॅन बनायचं आहे, समाजसेवक बनायचं आहे, चांगला नागरिक बनायचा आहे, का काय बनायचं आहे, हे प्रत्येकाने ठरवायचं असतं. टू अकम्प्लिश गोल्स, एक्सपर्ट्स रेकमेंड अ 5 स्टेप अप्रोच. आपल्याला जीवनामध्ये आपले ध्येय मिळवायची असतील तर एक्सपर्ट लोक, तज्ज्ञ लोक 5 पायऱ्यांची एक थिअरी आहे, अप्रोच आहे, दृष्टिकोन आहे. त्याला जर आपण फॉलो केलं तर मग आपल्याला सक्सेस मिळेल. ओके. आता खाली रेड लाईनमध्ये जे लाईन्स आहेत, रेड कलरमध्ये 3 लाईन्स आहेत. असं का बरं? फोकस करायचं आहे. फोकस, महत्त्वाचे मुद्दे, हायलाइटेड मुद्दे आहेत. स्मार्ट गोल्स आर अ मेथडॉलॉजी of thinking that helps people reach success. SMART stands for specific. I was talking about in the beginning of the lesson. The long form of the SMART here has been given. A SMART stands for specific, measurable, achievable, realistic and time bound. तर स्मार्ट गोल्स म्हणजे काय? त्याच्यामुळं काय होतं आहे की स्मार्ट गोल्स एक मेथडॉलॉजी आहे. मेथडॉलॉजी म्हणजे पद्धत आहे, आणि ज्याच्यामुळे आपल्याला किंवा लोकांना सक्सेस मिळेल, सर्वांना सक्सेस मिळेल. आणि स्मार्टचा लॉंग फॉर्म दिलेला आहे. एस म्हणजे स्पेसिफिक, एम म्हणजे मेजरेबल, ए म्हणजे अचिवेबल, आर म्हणजे रिअलिस्टिक आणि टी म्हणजे टाईम बाउंड. मराठीमध्ये स्पेसिफिक म्हणजे विशिष्ट, पर्टिक्युलर, निश्चित. मेजरेबल म्हणजे मोजता येण्याजोगा, अचिवेबल म्हणजे मिळवता येण्याजोगा, रिअलिस्टिक म्हणजे वास्तववादी, बेस्ड ऑन रियालिटी, टाईम बाउंड, कालमर्यादित. हे सगळं जर फॉलो केलं तर सक्सेस मिळेल असं म्हटलेलं आहे. स्मार्ट गोल्स हॅव स्पेसिफिक रुब्रिक. तर स्पेसिफिकबद्दल माहिती दिलेली आहे. नेमकं काय त्याच्यामध्ये इन्क्लूड होते ते खाली या. स्पेसिफिक, इट इन्व्हॉल्व्स आयडेंटिफाईंग ए स्पेसिफिक एरिया फॉर इम्प्रूव्हमेंट. The more specific the area, the more refined the achievement of one's goal can be. It makes it easier to set parameters and work towards the goal. For example, if it is building a house, what exactly is the capacity required and how long can it stretch? स्पेसिफिक म्हणजे काय? ह्याच्यामध्ये एक पर्टिक्युलर एरिया ज्याच्यामध्ये सुधारण्याची गरज आहे तो शोधून काढायचा. त्यानंतर काय करायचं? मग जेवढा आपण आपला एरिया पर्टिक्युलर असेल, एवढं ध्येय आपलं पर्टिक्युलर निश्चित असेल, द मोर स्पेसिफिक द एरिया, द मोर रिफाईंड द अचिव्हमेंट ऑफ वन्स गोल कॅन बी. जेवढं आपलं ध्येय स्पेसिफिक असेल तेवढे सक्सेस जास्त मिळण्याची शक्यता जास्त आहे.
It makes it easier to set parameters and work towards the goal. आणि स्पेसिफिक असल्यामुळे पर्टिक्युलर मापदंड असते, पॅरामीटर्स म्हणजे मापदंड, की ज्याच्याद्वारे आपण सक्सेसकडे वाटचाल करू शकतो. म्हणजे काय एक्झाम्पल दिले, इफ इट इज अ बिल्डिंग अ हाऊस, व्हॉट एक्झॅक्टली इज द कॅपॅसिटी रिक्वायर्ड अँड हाऊ लाँग कॅन इट स्टेज. तुमचं घर बांधायचं आहे तर कोणत्या गोष्टी विचारात घेतल्या पाहिजे बरं. कॅपॅसिटी, त्या घराची कॅपॅसिटी, की 4 लोक राहणार आहेत, 10 राहणार आहेत, 25 राहणार आहेत. 25 हो, जॉईंट फॅमिली असेल तर पॉसिबल आहे 25सुद्धा. तर हल्ली इंडिपेंडंट फॅमिलीमुळे 25 काही मेंबर असत नाही. नवरा बायको आणि 2 मुले 4 जनरली. मॅक्झिमम ठिकाणी तसंच आहे. तुम्ही ऑब्झर्व करा, तुमचं निरीक्षण असू द्या. मॅक्झिमम 4च जणांची फॅमिली असते, कुठेतरी 3, कुठं 5 असं चाललं आहे. मग एखाद्या ठिकाणी जॉईंट फॅमिली चालू आहे खेडोपाड्यामध्ये. शहरामध्ये ही पद्धत थोडीशी कमी झालेली आहे, पण खेड्यामध्ये आहे जॉईंट फॅमिली. त्या घराची कॅपॅसिटी लक्षात घ्यावी लागेल. आणि हाऊ लाँग कॅन इट स्ट्रेच, किती वेळ लागेल घर बांधायला, या गोष्टी विचारात घेतल्या पाहिजे. आता स्पेसिफिकमध्ये हे सांगितलं आहे की जेवढं स्पेसिफिक आपलं गोल असेल, जेवढं स्पेसिफिक एरिया असेल, म्हणजे आपल्याला कळलं पाहिजे की मला हे इम्प्रूव्ह करायचं आहे, ही गोष्ट इम्प्रूव्ह झाली तर मी पुढं जाईन. आणि कळूनसुद्धा जर आपण त्याच्याकडे कानाडोळा केला की मला माहीत आहे बाबा माझा हस्ताक्षर खराब आहे, तरीसुद्धा वाचनावर भर द्यायचा, लिहायचं नाही कधी, मग मिळेल का सक्सेस? नाही. आपल्याला माहीत आहे की माझा हस्ताक्षर खराब आहे, ती इम्प्रूव्ह केलं पाहिजे, चांगलं असायला पाहिजे, ठळक असायला पाहिजे. ओके, पुढे मेजरेबल. क्वांटिफाईंग गोल्स प्रोव्हाइड्स स्पेसिफिक वेज to track progress against goals. This makes it easy to benchmark performance throughout the goal period, including areas to improve. While playing, पुढच्या पेजवर या, पेज नंबर 23वर 23. While playing football, one's exact role and position has to be clearly defined. मेजरेबल म्हणजे मोजता येण्यासारखं पाहिजे. आपल्याला ठळक माहीत असायला पाहिजे की नेमकं काय अचीव करायचं, किती अचीव करायचं आहे. सक्सेस हे असं काही नसते की कुठेही संपत नाही. एक उद्दिष्ट पूर्ण झालं, दुसरं, तिसरं, पहिल्यांदा एज्युकेशन, मग नोकरी, बिझनेस, काहीतरी सेवा असेल ते लागेल, मग त्याच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट, मग त्याच्यामध्ये आपल्याला वरच्या पदापर्यंत जावं लागेल, प्रगती करावी लागेल. तिथे गेल्यानंतर आणखी स्कोप वाढवावा लागेल. म्हणजे कोणत्याही क्षेत्रामध्ये आपण जरी गेलो त्याला असं अमर्याद स्कोप आहे. क्वांटिफाईंग गोल्स प्रोव्हाइड स्पेसिफिक वेज टू ट्रॅक प्रोग्रेस अगेन्स्ट गोल्स. तर मोजता येण्यासारखं पाहिजे, जेणेकरून आपल्याला किती प्रगती झाली हे कळेल. जसं 100% असतात, 100%पैकी कुणाला 60 पडतात, कुणाला 70 पडतात, 90, 95, 98, 100ही पडू शकतात लाखात एकाला, बरोबर आहे. तर मोजता येण्यासारखं पाहिजे, म्हणजे आपल्याला कळेल की माझी प्रगती किती झाली. दिस मेक्स इट इझी टू बेंचमार्क परफॉर्मन्स थ्रू आउट द गोल पिरियड. दिस मेक्स, आता दिस म्हणजे काय, की आपलं ध्येय मोजता येणे. याच्यामुळं काय होतं आहे, मेक्स इट इझी टू बेंचमार्क परफॉर्मन्स थ्रू आउट द गोल पिरियड. तर गोल पिरियड समजा 1 वर्षाचा आहे, 2 वर्षाचा आहे, तर 2 वर्षाच्या कालखंडामध्ये आपण काय काय अचीव केलं ते आपल्याला मोजता येते. इन्क्लुडिंग एरियाज टू इम्प्रूव्ह. व्हाईल प्लेइंग फुटबॉल, वन्स एक्झॅक्ट रोल अँड पोझिशन हॅज टू बी क्लिअरली डिफाईन्ड. समजा आपल्याला फुटबॉल खेळायचा आहे, फुटबॉल, सॉकर पण म्हणतात त्याला, सॉकरच म्हणतात, आपण फुटबॉल म्हणतो. आपल्याकडे फुटबॉल हा गेम तेवढा पॉप्युलर नाही. आपल्याकडे फक्त क्रिकेट एकच गेम, बाकीचे नाही, कोण लक्ष देत नाही. तसं नसते, सगळे खेळ महत्त्वाचे आहेत. फुटबॉलसुद्धा सॉकर म्हणतात त्याला. आपल्याला फुटबॉल खेळायचा असेल, आपण खेळतो आहे, तर आपली पोझिशन आपल्याला माहीत पाहिजे की मी डिफेंडर आहे,
अटॅकर आहे, गोलकीपर आहे का काय आहे, माझा रोल काय मैदानावर ते आपल्याला माहीत पाहिजे. उगीचंच सर्वजण धावतात आणि त्यांच्या मागं धावायचं. चालेल का बरं, यश मिळेल का, सगळे लोक आपल्याला वेड्यात काढतील. म्हणजे आपलं जे गोल आहे ते मेजरेबल पाहिजे, मोजता येण्यासारखं पाहिजे. म्हणजे आपल्याला एखादी फील्ड मिळाली समजा फुटबॉल खेळताना आणि तू डिफेंडर आहेस आणि केव्हा आपल्याकडे थोडा धोका असेल आपल्या साईडला तेव्हा डिफेंड कर. ओके, अशा पद्धतीनं आपण पुढं गेलं तर सक्सेस मिळेल. ओके, आता पुढचा जो भाग आहे तो पुढच्या व्हिडिओमध्ये. हा भाग पूर्ण ऐका, कारण थोडासा व्हिडिओ लेंदी होईल, पाठवायला पण अडचण होईल, म्हणून 2 भाग करतो आहे. थँक्स. पुढचा भाग पुढच्या व्हिडिओमध्ये.